اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سور کو پیدا کیا اس طرح کہ اس کا منہ بانس کی طرح ہے، اس کی کشادگی دنیا کے مثل ہے اور اس کی 4 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ مشرق میں ہے، دوسری شاخ مغرب میں، تیسری شاخ 7ویں زمین کے نیچے ہے اور چوتھی شاخ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ ناظرین اکرام، سور میں روحوں کے عدد کے برابر دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ انبیاء علیہ السلام کی روحوں کے لیے ہے، ایک دروازہ فرشتوں کی روحوں کے لیے ہے اور ایک جنوں کی روحوں کے لیے اور ایک انسانوں کی ارواح کے لیے ہے، اور اسی طرح شیطانوں اور درندوں، وحشی جانوروں اور حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ چیونٹی اور مچھر وغیرہ، ان کی بھی روحوں کے لیے دروازے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عنایت کیا ہے، وہ اس کو اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، تو وہ اسے 3 مرتبہ پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو ان لوگوں کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، تمام مخلوق جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب کے سب ڈر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا اور وہ اس کو پھونکیں گے تو پہاڑ چمکدار ریت کی طرح ہو جائیں گے، آسمان موج مارے گا اور سخت گردش میں آئے گا اور زمین جنبش میں آئے گی، جس طرح کہ پانی میں کشتی طوفان کے دوران ہچکولے کھاتی ہے۔ حاملہ عورتیں بچے کرا دیں گی اور دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، لڑکے بوڑھے ہو جائیں گے اور شیطان بھاگیں گے، یہاں تک کہ وہ زمین کے کناروں میں آئیں گے تو فرشتے ان سے ملیں گے اور ان کے منہ پر ماریں گے اور وہ واپس لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ندا کا دن یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور زمین پھٹ جائے گی اور لوگ آسمان دیکھیں گے تو ان پر ستارے جھڑیں گے، آفتاب میں گہن ہوگا، آسمانوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے پوسٹ کھینچے جائیں گے، یعنی الگ الگ ہر آسمان کا پوسٹ کھینچا جائے گا اور ان کا پردہ اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، مردے ان حالتوں میں غفلت میں رہیں گے اور یہ حالت 40 برس تک یا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے قائم رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مرنے اور بے ہوشی کے نفخہ کا حکم دے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے روحو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکلو، تو آسمانوں اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، مگر جن کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ نہ مریں گے، اور یہ وہ شہداء ہوں گے یا وہ 13 نفوس ہوں گے، اور وہ یہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور ان کے علاوہ 8 وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، اور ابلیس لعین، اس کے بعد دنیا بلا انس، جن اور حشر کے باقی رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میں نے تیرے اگلوں اور پچھلوں کے عدد کے برابر مددگار پیدا کیے تھے، اور میں نے آسمانوں اور زمین والوں کی قوت تجھ میں رکھی تھی، اور آج میں تجھ کو غضب کے کپڑے پہناتا ہوں، اور اگلے اور پچھلے لوگوں اور جنوں کی تلخی موت کی زیادہ قوت دیتا ہوں، اور تیرے ساتھ فرشتگان دوزخ سے 70,000 فرشتے ہوں گے، اور ہر فرشتہ دوزخ کے ساتھ آگ کے شعلے کی زنجیروں میں سے ایک ایک زنجیر اور مالک دروگہ دوزخ کو آواز دے کہ وہ دوزخ میں دروازوں کو کھول دے۔ چنانچہ ملک الموت ایسی صورت میں آئیں گے کہ اگر اس صورت میں ان کی طرف زمین اور آسمان والے دیکھیں تو ضرور مر جائیں گے، تو وہ ابلیس کی طرف آئیں گے اور اس کو شدت سے گھرکی اور دمکی دیں گے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کے گلے سے خرخر کی ایسی آوازیں نکلیں گی کہ اگر اس کو اہل آسمان اور اہل زمین والے سن لیتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ اس کے بعد ملک الموت اس سے کہیں گے کہ ٹھہر ہے خبیث،
मैं तुझे मौत का मजा चखाऊंगा, तूने कितनी उम्र पाई और कितनी सदियों के लोगों को गुमराह किया। तो वो मलऊन मशरक की तरफ भागेगा। जब मलकुल मौत इसकी आंखों के दरमियान देखेंगे तो वो मगरिब की तरफ भागेगा। उस वक्त फिर मलकुल मौत इसकी आंखों के दरमियान नजर करेंगे। उसके बाद वो दरियाओं में गोता लगाएगा तो दरिया उसको कबूल ना करेगा, चुनाचे हमेशा भागता रहेगा और इसके लिए पनाह की कोई जगह ना होगी, यहां तक कि वस्त दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर खड़ा होगा और कहेगा कि ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मर्द और मलून हुआ। फिर वो लाइन मुल्कुल मौत से कहेगा कि तुम मुझे किस प्याला से पिलाओगे और किस अजाब से मेरी रूह कब्ज करोगे। तो मलकुल मौत इससे कहेंगे कि शोले आतश और गर्म आग के प्याला से, और अबलीस खाक में लौटेगा, कभी चलाएगा और कभी भागेगा, हत्ता कि जब वो इस जगह होगा जहां वह उतारा गया था और मलऊन हुआ था, तो फरिश्तगाने दोज़ख उसके लिए जंबूरे और आरे कायम करेंगे। जमीन चिंगारी की तरह हो जाएगी और ज़बानिया फरिश्ते उसको घेर लेंगे और जंबूरों और आरों से उसको चीरेंगे। जब अल्लाह ताला चाहेगा उस वक्त तक हालत नज़ा और मौत के गुस्सा का शिकार रहेगा। फिर अल्लाह ताला दरियाओं को हुक्म देगा कि वो फना हो जाए, बेशक उनकी मुद्दत गुजर चुकी। दरिया कहेंगे कि ठहरो, हम अपनी जानों पर तवज्जो कर लें। हाय हाय खजाने, और वो हमारी अजायबात किधर गई। उसके बाद मलकुल मौत उन पर एक सख्त चीख मारेगा तो उनके निशान भी नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, गोया वो थे ही नहीं। फिर पहाड़ों को हुक्म दिया जाएगा कि वो फना हो जाएं, इसलिए कि उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। चुनाचे वो कहेंगे कि जरा हम अपनी जानों पर रो लें, हमारे खरमे के दरख्त और दरख्तों की जमीयत कहाँ है और हमारे तोदे कहाँ हैं। उसके बाद मलकुल मौत इन पर एक सख्त चीख मारेगा तो वो पिघल जाएंगे। फिर जमीन को हुक्म दिया जाएगा कि वो फना हो जाए, क्योंकि उसकी मुद्दत भी पूरी हो चुकी। तो जमीन कहेगी कि मोहलत दी जाए ताकि हम अपनी जानों पर रो लें। तो मलकुल मौत उस पर सख्त चीख मारेगा और उसकी दीवारें गिर पड़ेंगी। फिर मलकुल मौत आसमान पर चढ़ेगा और उस पर एक सख्त चीख मारेगा तो उसके सूरज और चांद जमीन में गहन लगेगा और सितारे तरीक और बेनूर हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए मलकुल मौत, मेरी मखलूक में से अब कौन बाकी रहा। मलकुल मौत कहेगा कि जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील और इजराइल अलैहिस्सलाम बाकी हैं। उसके बाद अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज करो। चुनाचे वो उनकी रूह को कब्ज करेगा तो वो बड़े तोदा की तरह गिर पड़ेंगे। फिर अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएगा कि मीकाईल अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज करो। चुनाचे वो इसी तरह कब्ज करेगा। फिर फरमाएगा कि इसराफील अलैहिस्सलाम की रूह निकालो, तो वो इनकी भी जान कब्ज करेगा। फिर अल्लाह जल्ले शानहू मलकुल मौत से फरमाएगा कि ए मलकुल मौत, तू भी जा और जन्नत और दोज़ख के दरमियान मर जा। तो मलकुल मौत भी वहीं मर जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएगा कि आज किसकी बादशाहत है, तो कोई जवाब ना देगा। फिर इसको 2-3 मरतबा फरमाएगा और कोई जवाब ना देगा। तो अल्लाह ताला खुद ही फरमाएगा कि इस जगाना और यकता की बादशाहत है जो बड़ा कहर करने वाला है। फिर फरमाएगा कि कहाँ है बादशाहान और कहाँ है मतकबरान और जाबरान। इसके बाद पहाड़ धुंकी हुई रुई की तरह कर दिए जाएंगे। फिर वो जमीन के जिस पर गुनाह किए गए हैं मिला दी जाएगी और इस पर जहन्नम कायम की जाएगी। और अल्लाह ताला इस जमीन के बदले दूसरी जमीन जो नहायत ही सफेद होगी पैदा करेगा, तो उस पर जन्नत कायम की जाएगी और उस पर तमाम मखलूक जमा की जाएगी। उसके बाद अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील और इजराइल अलैहिस्सलाम के जिंदा होने का हुक्म देगा। चुनाचे सबसे पहले इसराफील जिंदा होंगे और अर्श से सूर लेंगे। फिर रिजवान दरोगा जन्नत के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के लिए जन्नत को आरास्ता करो। इस तरह के मजीद वाकयात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।